بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل. سامعین محترم، آج ہم آپ کو سورۃ الکوثر کا وظیفہ دیں گے جو مختلف معاملات کے لیے، مختلف پریشانیوں اور بیماریوں کے لیے، مختلف دکھ غموں کے لیے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی لاجواب اور مجرب وظیفہ ہے، اور ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے انتہائی بہترین اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ آپ کو مالی پریشانی ہو، آپ کو روزگار کی پریشانی ہو، آپ کے ہاں اولاد کے معاملات ہوں، یا اولاد ہے لیکن اولاد نافرمان ہے، یا شوہر کی جو ہے وہ بیوی نافرمان ہے، یا شوہر نافرمان ہے بیوی کا، یا والدین کی اولاد نافرمان ہے، وہ کسی وجہ سے بھی ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے. اور جادو سحر کے لیے، بندش کے لیے، نظر بد کے لیے، اور کاروباری رکاوٹوں کے لیے، ترقی میں رکاوٹوں کے لیے انتہائی مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے. تو آپ اس ویڈیو کو پورا آپ نے دیکھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، اور پوری ویڈیو دیکھ کر سن کر آپ نے پورے وظیفے کو سمجھنا ہے. سورۃ کوثر کی جو ہے وہ 3 آیات مبارکہ ہیں، اور تینوں آیات مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، اور آپ کی عزت و حرمت بیان فرمائی، آپ کا تقدس بیان فرمایا، اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کی مذمت فرمائی. اب تفصیل سے اس پر اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا اگر آپ وظیفہ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. لیکن اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ رزق حلال کا اہتمام کریں، اور ساتھ میں اللہ اس کے رسول کی تابعداری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس وظیفے کو ہمارے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے 100% نہیں بلکہ آپ کو 110% ملے گا. اب اس کی 3 آیتیں ہیں، تو یہ دن میں 3 مرتبہ آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا. پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بے شمار نعمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ آیت مبارکہ ہے اس صورت کا حصہ، پہلی آیت، اور اس کا ترجمہ یہ ہے. اب فجر کی نماز سے لے کر، بہتر تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کر لیں، اگر بالفرض مصروفیات کی وجہ سے نہیں ٹائم مل پا رہا تو پھر فجر کی نماز سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ نے اس آیت مبارکہ کو اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں 70 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور 3 مرتبہ چاروں کل پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرنا ہے.
अपने हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर आपने जो है उस हाथ को फेरना है और रूहानी तौर पर तसव्वुर करना है कि मैं अपने बच्चों का, अपने कारोबार का, अपने घर वालों का, अपने घर का इहसार कर रहा हूँ। उसके बाद अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 70 मरतबा इन्ना आतोइना कल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। पढ़ के अपने पास पानी रखें और आप उस पानी को दम कर लें और फिर उसका सवाब जो आपने कलाम पढ़ा, इस कलाम का सवाब प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा किराम, आपके वालिदैन, आपका बवाइज़ात, आपके अज़वाज मुहतारात और आपके सहाबा इकराम और साबिहात को असाल सवाब करके जो आपका मकसद है वो बयान करें। उसके बाद दूसरी आय मुबारक है तो ज़ुहर से लेकर सूरज गुरूब होने से पहले, यानी कि मगरिब का वक्त हो शुरू होने से पहले, आपने इसी तरीके से शुरू में 3 मरतबा सूरह फातिहा, दुरूद पाक और फिर 3 मरतबा सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल 3 मरतबा, आखिर में फिर 3 मरतबा दुरूशी पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अज़वाज मुताहरात, अहले बैत और आपका सहाबा इकराम को साले सवाब आप करेंगे और फिर अपने हाथों पे फूंक मार के अपने आप को दम करेंगे और रूहानी तौर पर तसव्वुर करेंगे कि मैं अपने घर वाले, अपने माल मता जितना भी है उसका हिसार कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीमी और दरमियान में 70 मरतबा जो सूरत कौसर की दूसरी आयत मुबारक है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। अब इन्ना आतोइना नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इसको 70 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने पानी को दम करना है और उसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जो अज़वाज मुत्तहरात अहले बैत हैं, आपका अबवाइदात, आपका सहाबा किराम सबिहात को असाल सवाब करेंगे और अल्लाह से अपने मकसद जो है वो बयान करेंगे, दुआ करेंगे। अब तीसरी आयत है इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अब मगरिब से लेकर सुबह फजर का जो वक्त शुरू होता है उस वक्त तक आप इस आयत मुबारक का किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। अगर फ़ौरन इशा के बाद पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो वक्त इशा के वक्त जब से शुरू होता है वहाँ से लेकर और फजर का वक्त तो जब शुरू होता है वहाँ तक, उससे पहले पहले आपने अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 3 मरतबा सूरह फातिहा, 4 कुल 3 मरतबा पढ़ के उसी तरतीब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अबवाइदात के साले सवाब करके और फिर अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, दरमियान में 70 मरतबा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है इसको 70 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरीके से पानी को दम करेंगे और दम करके आपने इसके साले सवाब करना है और अल्लाह से दुआ मांगनी है और वजीफ़ा करते हुए जो भी आपका मकासद हैं, जो आप चाह रहे हैं, उसको आपने जहन में रखना है और इस वजीफ़े को आपने इंतहाई यकीन के साथ, मजबूती के साथ और इंतहाई शौक़ और मोहब्बत के साथ आपने करना है। 11 दिन का वजीफ़ा है और इतना लाजवाब वजीफ़ा है कि आप यकीन करें कि इसका रिज़ल्ट 3 दिनों के अंदर आ जाता है। लेकिन 11 दिन आपको ये वजीफ़ा करना होगा। जो भी आपका मसला है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक को इस कुरान की बरकत से हल फरमा देगा और जो आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी, जो बंदिशें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इस वजीफ़े को करें, इससे फ़ायदा उठाएं और हमें दुआओं में याद रखें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, सलाम का जवाब लाजमी दिया करें और हमारे वज़ाइफ की याद के लिए लाजमी है कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।